Hello students, welcome to SRM Power Academy. I am Suresh, chemistry faculty. So we are discussing about structure of atom. So structure of atom మన లెసన్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం. సో ఈ లెసన్ లో మనకి ఏం కంప్లీట్ అయిందంటే క్వాంటమ్ నంబర్స్ కంప్లీట్ అవ్వడం జరిగింది. సో టుడే we discuss Bohr's theory గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. Bohr's theory ఏంటి? Bohr's model. Bohr's model. సో ఇంతకీ ఈ Bohr's theory లేదా Bohr's model మనకి ఏం చెప్తుందంటే ఫస్ట్ సో ఇది న్యూక్లియస్ అనుకుంటే దిస్ ఇస్ ద న్యూక్లియస్. So this is the nucleus. Around the nucleus, electrons are revolved in a circular path. So the nucleus చుట్టూ electrons circular path లో ఇలా revolve అవుతుంది. ఆ circular path ని మనం ఏమంటాం? ఆర్బిట్ చెప్పడం జరుగుతుంది. ఆర్బిట్ లో ఏముంటాయి? ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయి. ఆర్బిటాల్స్ లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇది ఆర్బిట్ లో ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయి. ఆర్బిటాల్స్ లో ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనకి బోర్ థియరీ ఏం చెప్తుందంటే ముఖ్యంగా మనకి కొన్ని పోస్టులేట్స్ ఉన్నాయి. ఆ పోస్టులేట్స్ ఏంటో మనం రాద్దాం. ఓకే, ఫస్ట్ పోస్టులేట్. సో ఫస్ట్ పోస్టులేట్ ఏంటంటే అకార్డింగ్ టు బోర్స్ ఫస్ట్ పోస్టులేట్స్ ఏంటి రాద్దాం మనం. సో బోర్ థియరీ ప్రకారం పోస్టులేట్స్ అంటే ఫస్ట్ పోస్టులేట్ ఏంటంటే according to this theory electrons are revolved around nucleus in a circular path. So according to this theory, electrons are revolved around nucleus in a circular path. Circular path లో మనకి electrons అనేవి revolve అవ్వడం జరుగుతుంది అన్నమాట. That circular path is called orbit. ఆ circular path ని మనం orbit అంటాం. That circular path is called orbit. So ఆ circular path ని మనం ఏమంటే orbit అని చెప్పడం జరుగుతుంది. That circular path is called orbit. అయితే orbit లో orbitals ఉంటాయి అన్నమాట. Orbitals are present in orbit. Orbit లో అక్కడ అయితే నెక్స్ట్ పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి. These are the stationary orbits. ఈ ఆర్బిట్స్ అనేవి ఎప్పుడు కూడా అంటే స్టేషనరీ ఆర్బిట్స్ అన్నమాట. These orbits are stationary orbits. ఈ ఆర్బిట్స్ మనం స్టేషనరీ ఆర్బిట్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. These orbits are stationary orbits. వీటిని మనం స్టేషనరీ ఆర్బిట్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. Okay, note down. Okay, next point. Okay, so next one. So the theory ప్రకారంగా orbits are represented by small n. Orbits are represented by small n. Orbits ని small n తో రిప్రజెంట్ చేయడం జరుగుతుంది. Its values are n is equal to 1, 2, 3, 4 etc.
OR, K, L, M, N, etc. సో ఈ n వాల్యూస్ మనకి ఎన్ని ఉంటాయంటే 1 2 3 4 గాని లేదా KLM తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో దట్ మీన్స్ n is equal to 1 అయితే ఫస్ట్ షెల్ అంటాం. ఫస్ట్ షెల్ is the K shell. n is equal to 2 అయితే అది సెకండ్ షెల్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ the N shell. n వాల్యూ 3 ఉంటే అది M shell అవుతుంది. n వాల్యూ 4 ఉంటే దట్ ఈస్ the fourth shell, N shell అని చెప్పడం జరుగుతుంది. సో హియర్ నెంబర్ ఆఫ్ షెల్స్ పెరుగుతున్న కొద్దీ ఎప్పుడైతే షెల్స్ పెరుగుతాయో దాని యొక్క సైజ్ అండ్ ఎనర్జీ కూడా పెరుగుతుంది. As n value increases, this point is important. As n value increases, as n value increases, as n value increases, size and energy of orbit, size and energy of orbit, size and energy of orbit also increases. Size and energy of orbit also increases. n value పెరుగుతున్న కొద్దీ సైజ్ అండ్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ఆర్బిట్ యొక్క సైజ్ గాని ఎనర్జీ గాని అది కూడా మనకు పెరగడం జరుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద బోర్స్ మోడల్ యొక్క సిక్స్త్ పాస్టులేట్. సో నెక్స్ట్ వన్, so next one also next postulate man chaala important, very most important postulate. So that is seventh postulate. Electron revolving around the nucleus is equal to integral multiple of wavelength anamata, adi manaku important. Electron revolving around the nucleus and is equal to ante angular momentum of electron, angular momentum of an electron, angular momentum of an electron is equal to integral multiple of wavelength, is equal to integral multiple of wavelength. So angular momentum of electron is equal to integral multiple of wavelength అన్నమాట, చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఫార్ములా ఏంటంటే mvr is equal to nh by 2pi. So this is the formula. This formula is very important. For example, if n is equal to 1, mvr is equal to h by 2pi. For example, if we take first shell, if we take first shell n is equal to 1, then mvr is equal to h by 2pi. If n is equal to 2, then mvr is equal to 2h by 2pi. Then it is a 2 cancel, it is a h by pi. If n is equal to the pi test, okay? These points are important. So this is the Bohr's seventh postulate. This is the final postulates. So this is about Bohr's theory or Bohr's model. Okay? So what are the drawbacks of Bohr's theory? Bohr's theory అనేది ఎక్కడ ఫెయిల్ అయిందంటే కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉన్నాయి. లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ Bohr's theory. సో ఆ లిమిటేషన్స్ మనం ఒకసారి రాద్దాం అన్నమాట. ఓకే, నోట్ డౌన్. Limitations of Bohr's theory. Limitations of Bohr's model. So Bohr's model యొక్క లిమిటేషన్స్ ఏంటి? లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ Bohr's model చాలా ఇంపార్టెంట్. Bohr's model యొక్క లిమిటేషన్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే Bohr's model could not explain fine spectrum of hydrogen. అంటే మనకి ఏంటంటే హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రమ్ ఉంది. ఆ హైడ్రోజన్ స్పెక్ట్రమ్ లో ప్రతి లైన్ కూడా కొన్ని డిఫరెంట్ లైన్స్ గా స్ప్లిట్ అయిపోతుంది. సో ఎందుకు అలా స్ప్లిట్ అయిపోతుంది అనే విషయాన్ని ఈ Bohr's మోడల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదన్నమాట. అంటే Bohr's మోడల్ లో ప్రతి ఒక్క లైన్స్ వస్తాయి, ఆ లైన్ అనేది వెళ్ళి డిఫరెంట్ లైన్స్ గా స్ప్లిట్ అవుతుంది. ఎందుకు అలా జరుగుతుంది? స్ప్లిట్టింగ్, ఫైన్ స్ప్లిట్టింగ్ అంటాం.
సింగిల్ లైన్ అనేది అనేక రకాల లైన్స్ గా స్ప్లిట్ అవడాన్ని ఫైన్ స్ప్లిట్టింగ్, ఫైన్ స్పెక్ట్రమ్ అంటాం. ఎందుకు అలా లైన్స్ స్ప్లిట్ అవుతున్నాయి అనేది బోర్స్ మోడల్ చెప్పలేదు అనమాట, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు. సో అందువల్ల ఏంటంటే బోర్స్ మోడల్ కుడ్ నాట్ explain. So Bohr's model could not explain fine spectrum of hydrogen. Fine spectrum of hydrogen atom. So hydrogen atom యొక్క fine spectrum అనేది explain చేయలేదు అన్నమాట. సో ఇక సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే it does not also ఈ యొక్క బోర్స్ మోడల్ ఏంటంటే జేమన్ ఎఫెక్ట్ ని స్టార్క్ ఎఫెక్ట్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయదన్నమాట. బోర్స్ మోడల్ కుడ్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ జేమన్ ఎఫెక్ట్ అండ్ స్టార్క్ ఎఫెక్ట్. బోర్స్ మోడల్ could not explain Zeeman effect and Stark effect. సో ఈ బోర్స్ మోడల్ అనేది ఏంటంటే జీమన్ ఎఫెక్ట్ ని అదే విధంగా స్టార్క్ ఎఫెక్ట్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయింది. సో జీమన్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటి, స్టార్క్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటి, ఒక డెఫినిషన్ కూడా మనం అర్థం అవుతుంది. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను నోట్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో ఇంతకీ జీమన్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటి, స్టార్క్ ఎఫెక్ట్ అంటే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జీమన్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటి? సో జీమన్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటంటే స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రల్ లైన్ ఇన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. మ్యాగ్నెటిక్ అంటే స్పెక్ట్రల్ లైన్ అనేది ఏంటంటే స్ప్లిట్ అవ్వడాన్ని ఇన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో స్పెక్ట్రల్ లైన్ స్ప్లిట్ అవ్వడాన్ని జీమన్ ఎఫెక్ట్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రల్ లైన్ in Zeeman effect అంటే ఏంటంటే స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రల్ లైన్ ఇన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. Splitting of spectral line in magnetic field is called the Zeeman effect అన్నమాట. అంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో స్పెక్ట్రల్ లైన్ అనేది స్ప్లిట్ అవ్వడాన్ని దాన్ని Zeeman effect అని చెప్పడం జరుగుతుంది అన్నమాట. సో నెక్స్ట్ వన్, సెకండ్ వన్, స్టార్క్ ఎఫెక్ట్. సో వాట్ ఈస్ కాల్డ్ స్టార్క్ ఎఫెక్ట్? స్టార్క్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటి? స్టార్క్ ఎఫెక్ట్ అంటే ఏంటి? మనకి స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రల్ లైన్ in electric field called stark effect. Magnetic field లో splitting of spectral line జరిగితే Zeeman effect. సో electric field లో splitting of spectral line జరిగితే that is called stark effect. ఈ రెండు ఎఫెక్ట్స్ ని కూడా బోర్స్ మోడల్ కుడ్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు. సో అండ్ ఫైనల్ గా ఈ బోర్స్ మోడల్ లో ఫైనల్ లిమిటేషన్ ఏముందో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం. నోట్ డౌన్. So last point, last limitation, Bohr's model only for సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ సిస్టమ్ అంటే ఎప్పుడు కూడా అంటే సింగిల్ ఎలక్ట్రాన్ దేంట్లో ఉంటుందో దానికే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది అనమాట. హయ్యర్ ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే లిథియం కానీ బెరిలియం, బోరాన్, కార్బన్ ఆ యాటమ్స్ కి యాక్చువల్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు అనమాట. బోర్స్ మోడల్ ఓన్లీ ఫర్ హైడ్రోజన్ ఆటమ్ స్పెక్ట్రమ్ ఓన్లీ. బోర్స్ model explain only hydrogen atom and hydrogen like atoms. Hydrogen atom and hydrogen like atoms. So Bohr's model ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుందంటే Bohr's model explain only
హైడ్రోజన్ ఆటమ్ అండ్ హైడ్రోజన్ లైక్ ఆటమ్స్. హైడ్రోజన్ ఆటమ్ కి హైడ్రోజన్ లైక్ ఆటమ్స్ కి మాత్రమే ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది, మిగతా ఆటమ్స్ కి ఏంటంటే ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయింది అనమాట. ఓకేనా? హైడ్రోజన్ లైక్ ఆటమ్స్ అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే లిథియం ప్లస్ 2. లిథియం ప్లస్ 2 అంటే ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి? 1 ఎలక్ట్రాన్ అదనమాట. సో లిథియం ప్లస్ 2 అంటే ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి? 1 ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది. దానికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ బోర్స్ మోడల్. ఓకే, సో అక్కడితో మనకి ఏంటంటే బోర్స్ మోడల్ కంప్లీట్ అయింది, క్వాంటమ్ నంబర్స్ కూడా కంప్లీట్ అయింది. సో నెక్స్ట్ వన్ మనకి ఏంటంటే ఈ లెసన్ లో మనకి 3 రూల్స్ ఉండడం జరిగింది. ఆ రూల్స్ గురించి మనం ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఈ లెసన్ లో ఉన్నటువంటి 3 రూల్స్ ఏంటి అంటే మనకి పాపులర్ గా మనకి ఏంటంటే హున్స్ రూల్ ఒకటి, ఆఫ్బౌ రూల్ ఒకటి, పౌలీస్ రూల్ అని 3 రూల్స్ ఉన్నాయి అన్నమాట. ఆ 3 రూల్ డిస్కస్ చేద్దాం. సో ద ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే మనకి ఆఫ్బౌ రూల్. ఆఫ్బౌ రూల్ ఏంటి? దీని గురించి చెప్తుంది. ఆఫ్బౌ ప్రిన్సిపల్. ఆఫ్బౌ ప్రిన్సిపల్. సో ఇంతకీ ఈ ఆఫ్బౌ ప్రిన్సిపల్ దేని గురించి చెప్తుంది? ఆఫ్బౌ ప్రిన్సిపల్, ఈ ఆఫ్బౌ ప్రిన్సిపల్ అనేది దేని గురించి చెప్తుంది అంటే మనకి ఎప్పుడు కూడా ఎలక్ట్రాన్స్ ఏంటంటే యాటమ్ లో ఫిలప్ అయినప్పుడు ఆర్బిటల్స్ లో లోయర్ ఆర్బిటల్ ఫిలప్ అయిన తర్వాత మాత్రమే ఎలక్ట్రాన్ హైయర్ ఆర్బిటల్ వరకు వెళ్ళడం జరుగుతుంది. అంటే లోయర్ ఆర్బిటల్ లో ఎలక్ట్రాన్స్ కంప్లీట్ గా ఫిలప్ అయిన తర్వాతే ఎలక్ట్రాన్స్ హైయర్ ఆర్బిటల్ వెళ్తుంది. దాన్నే ఆఫ్బౌ ప్రిన్సిపల్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. సో వాట్ ఈస్ ఆఫ్బౌ ప్రిన్సిపల్? ఎలక్ట్రాన్ enter into higher energy orbital only after filled up in lower energy orbital. Simple గా చెప్పాలంటే మనకి electrons first filled up in lower energy orbitals. చూడండి, electrons first filled in lower energy orbitals, then only enter into higher energy orbitals. సో ఎలక్ట్రాన్స్ ఫస్ట్ స్టెప్ లో కూడా లోయర్ ఎనర్జీ ఆర్బిటల్స్ కంప్లీట్ గా ఫిల్ అప్ అయిన తర్వాత మాత్రమే ఎంటర్ ఇంటూ హైయర్ ఎనర్జీ ఆర్బిటల్ లోకి ఎంటర్ అవ్వడం జరుగుతుంది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఆఫ్బౌ ప్రిన్సిపల్. సో ఎలా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. సో వాట్ ఆర్ ద ఎక్సెప్షన్ కేసెస్? ఎక్సెప్షన్ కేసెస్ ఏంటి అంటే మనకి సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే క్రోమియం అండ్ కాపర్ అంటే పాపులర్ ఎగ్జాంపుల్స్. సో ఎందుకు ఎగ్జాంపుల్ అంటే మనకి ఏంటంటే క్రోమియం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రోమియం ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ రాసినప్పుడు దాని కాన్ఫిగరేషన్ ఎంత 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4. సో ఇలా రాసామనుకుంటే దిస్ ఇస్ ద రాంగ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. సో యాక్చువల్లీ పర్ఫెక్ట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటి? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఎందుకంటే మనకి కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. సో పాపులర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మీకు మనకి చూడండి 1s2 2s2 2p6. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇప్పుడు మనకి 2s2 1s2 2s2 2p5. ఇప్పుడు మన దగ్గర ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఫిలప్ అయ్యాయి? ఇక్కడ 2 2 5 9 ఎలక్ట్రాన్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీంట్లోకి ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ ఎంటర్ చేయాలనుకోండి. ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ ఎంటర్ అవ్వాలంటే 2p లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు 2p 3s లో ఏది లోయర్ ఎనర్జీ ఏది హైయర్ ఎనర్జీ? ఇది లోయర్ ఎనర్జీ ఇది హైయర్ ఎనర్జీ. సో ఎలా సార్ లోయర్ ఎనర్జీ ఎలా హైయర్ ఎనర్జీ అంటే దీని వాల్యూ చెక్ చేస్తే ఇది n+l వాల్యూ సింపుల్ గా చెక్ చేస్తే
మనకి దీనికి n ప్లస్ l వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? ఇక్కడ n వాల్యూ 2, p ఆర్బిటల్ కి l వాల్యూ ఎంత అని చెప్పాం ఆల్రెడీ మనకి. p ఆర్బిటల్ కి l వాల్యూ 1, సో 1. టోటల్ ఎంత వస్తుంది? వాల్యూ 3 వస్తుంది. దీన్ని చెక్ చేస్తే ఇది 3 ప్లస్ s వాల్యూ ఎంత? 0, 3. ఇక్కడ మనకి ఇది చెక్ చేసినప్పుడు n ప్లస్ l వాల్యూ సేమ్ వస్తుంది. బట్ కానీ ఈ రెండిట్లో n వాల్యూ 2 ఉంది, ఇక్కడ n వాల్యూ 3 ఉంది. n వాల్యూ 2, n వాల్యూ 3 ఉన్నప్పుడు ఇది లోయర్ ఎనర్జీ, ఇది హైయర్ ఎనర్జీ. లోయర్ ఎనర్జీలో కంప్లీట్ గా ఎలక్ట్రాన్స్ ఫిల్అప్ అయిన తర్వాత మాత్రమే ఎలక్ట్రాన్ హైయర్ ఎనర్జీలోకి ఎంటర్ అవుతుంది. అందువల్ల ఇప్పుడు ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేయాలంటే ఇక్కడ మాత్రం ఎంటర్ అవుతుంది. ఎందుకు? p లో 6 ఫిల్అప్ అవ్వాలి. అయిన తర్వాత మాత్రం కంప్లీట్ గా ఫిల్అప్ అయిపోతేనే సాటిస్ఫై అయితే అప్పుడు ఎలక్ట్రాన్ కొత్త దాంట్లోకి ఎంటర్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ అంటే ఇక్కడ ఫిల్అప్ చేయకుండా ఇక్కడ ఫిల్అప్ చేసాం అనుకోండి, అది రాంగ్ అవుతుంది. ఎందుకు? లోయర్ ఎనర్జీ కంప్లీట్ గా ఫిల్అప్ అవ్వలేదు. ఫిల్అప్ అవ్వకుండా నెక్స్ట్ మనం పంపిస్తాం, అది రాంగ్ అనమాట. అలా చేయకూడదు. ఎలక్ట్రాన్ ఏంటంటే లోయర్ ఎనర్జీ ఆర్బిటాల్ లో కంప్లీట్ గా ఫిల్అప్ అయిపోవాలి. అప్పుడు మాత్రం ఎలక్ట్రాన్ హై ఎనర్జీలో ఎంటర్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ హాఫ్ బౌ ప్రిన్సిపల్. అంటే ఎలక్ట్రాన్ అంటే ఇక్కడ ఎంటర్ అవ్వాలి 3, 6. ఇక్కడ అయిన తర్వాత అప్పుడు కావాలంటే ఇక్కడికి వస్తుంది. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద హాఫ్ బౌ ప్రిన్సిపల్ అన్నమాట. సో నెక్స్ట్ వన్, so that is about half bow principle completed. So next one, so next one మనకి ఏముందంటే మనకి హున్స్ రూల్. ఎందుకు ఈ హున్స్ రూల్ ఏం చెప్తుంది మనకి? హున్స్ రూల్ అన్న హున్స్ మాక్సిమం మల్టిప్లిసిటీ. సో హున్స్ మాక్సిమం మల్టిప్లిసిటీ రూల్ అన్న హున్స్ రూల్ అన్న ఒకటే. సో ఈ హున్స్ రూల్ ఏం చెప్తుందంటే ఎప్పుడు కూడా ఎలక్ట్రాన్ అనేది అంటే డీజనరేట్ ఆర్బిటల్స్ లో సింగిల్ గా ఫిల్అప్ అయిన తర్వాత మాత్రమే పేరింగ్ అప్ జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ హున్స్ రూల్. అంటే ద పేరింగ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ టేక్స్ ప్లేస్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ ద డీజనరేట్ ఆర్బిటల్స్ హాఫ్ ఫిల్డ్. సగం నిండిన తర్వాత మాత్రమే చెప్తుంది అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ హున్స్ రూల్ అన్నమాట. So what is Hund's rule? అంటే pairing up of electrons takes place. Pairing up of electron takes place. Pairing up of electrons takes place only after degenerate orbitals are filled. Pairing up of electrons takes place only after degenerate orbitals are filled. Pairing up of electrons takes place only after degenerate orbitals are half filled. Degenerate orbitals are filled. Each degenerate orbital pairing up of electron takes place only after degenerate orbitals are filled. Each with one electron. ప్రతి డీజనరేట్ ఆర్బిటాల్ లో కూడా ఒక ఎలక్ట్రాన్ తో ఫిల్అప్ అయిన తర్వాత మాత్రమే పేరింగ్ అప్ జరుగుతుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ హున్స్ రూల్ అన్నమాట. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ చెక్ చేస్తాం. మనకి పాపులర్ గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆక్సిజన్ లేదా నైట్రోజన్. పాపులర్ ఎగ్జాంపుల్ నైట్రోజన్. నైట్రోజన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎంత? 1s2 2s2 2p3. ఈ కాన్ఫిగరేషన్ లో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ బ్యాలెన్సీ కాన్ఫిగరేషన్. దీంట్లో మనకి 2p3 చెక్ చేస్తే 2s2 అంటే 2s2 లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. సో హున్స్ రూల్ లో మనకి ఏంటంటే మీకు ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 3.
ఇప్పుడు 2p లో 3 ఎలక్ట్రాన్స్ ఫిల్ అవ్వాలంటే ఈచ్ డీజెనరేట్ ఆర్బిటాల్ లో ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ ఫిల్ అప్ అయిన తర్వాత మాత్రమే ఎలక్ట్రాన్ పేర్ అప్ చేయాలి. అంటే బాక్స్ ఖాళీగా ఉంచుతూ పేర్ అప్ చేస్తే రాంగ్ అన్నమాట. ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఫస్ట్ ఫిల్ అప్ అవుతుంది, మొత్తం మూడు ఎలక్ట్రాన్స్ ఫిల్ అప్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్, సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్, 3 ఎలక్ట్రాన్ ఫిల్ అప్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఇంకొక ఎలక్ట్రాన్ ఉందనుకోండి సపోజ్, అప్పుడే ఇక్కడ యాడ్ అవుతుంది. ఓకే, 3 ఎలక్ట్రాన్స్ 3 ఎలక్ట్రాన్ ఫిల్ అప్ అవుతుంది. సో అలా కాకుండా మనం ఏంటంటే ఫస్ట్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ యాడ్ చేసి నెక్స్ట్ ఇలా పేర్ అప్ చేయకూడదు. ఎందుకు? డీజెనరేట్ ఆర్బిటాల్స్ ఖాళీగా ఉంటుంది అంటే అట్లీస్ట్ ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉండాలి, లేకుండా ఫిల్ అప్ చేసిన అనుకోండి రాంగ్ అవుతుంది. ఓకే, అంటే ఖచ్చితంగా ఈ రాత్రి పెట్టి ఒక బాక్స్ ఖాళీగా ఉంటే పేర్ అప్ ఉంటే మాత్రం అదే రాంగ్ కాన్ఫిగరేషన్. ఖచ్చితంగా ఈచ్ డీజెనరేట్ ఆర్బిటాల్ ఫిల్డ్ సింగిల్ విత్ 1 ఎలక్ట్రాన్, ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ తో సింగిల్ గా ఫిల్ అప్ అవ్వాలి. అయిన తర్వాత మాత్రమే పేర్ అప్ చేయాలి. దాన్ని మనం ఏంటంటే వున్స్ రూల్ చెప్పడం జరుగుతుందన్నమాట. ఈచ్ డీజెనరేట్ ఆర్బిటాల్ ఫిల్డ్ సింగిల్ విత్ 1 ఎలక్ట్రాన్ అన్నమాట. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ వున్స్ రూల్ అన్నమాట. ఇది వున్స్ రూల్. సో ఇంకా నెక్స్ట్ లాస్ట్ గా మనం చెక్ చేస్తే పౌలీస్ రూల్. ఓకే, ఇది రాయండి. నెక్స్ట్ Pauli's rule. Pauli's rule. సో అందుకే ఈ పౌలీస్ రూల్ ఏం చెప్తుంది మనకి? పౌలీస్ రూల్ ఏం చెప్తుందంటే మనకి ఈ పౌలీస్ రూల్, no 2 electrons in an orbital have same quantum numbers. ఆర్బిటాల్ లో ఉన్న ఏ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ కి 4 క్వాంటం నంబర్స్ సేమ్ ఉండవు అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ 2s2. మనకి 2s2 అనే ఆర్బిటాల్ ఉంది, దాంట్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి? 2 ఎలక్ట్రాన్స్. ఇది డెఫినిషన్ ఫస్ట్ రాద్దాం. పౌలీస్ రూల్ డెఫినిషన్ ఏంటి? no 2 electrons in an orbital have 4 quantum numbers are equal లేదా are same గా ఉండవు. నో అంటే ఫస్ట్ రాసి. ఓకే, అంటే మనకి ఏంటంటే ఆర్బిటాల్ లో ఉన్న ఏ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ కి కూడా 4 క్వాంటం నంబర్స్ సేమ్ గా ఉండవు. ఆర్బిటాల్ లో ఉన్న ఏ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ కి కూడా 4 క్వాంటం నంబర్స్ సేమ్ ఉండవు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ పౌలీస్ రూల్. దాన్ని మనం పౌలీస్ రూల్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది అన్నమాట. ఓకే, సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఎగ్జాంపుల్ డిస్కస్ చేస్తే ఇప్పుడు 2s2 అంటే దీంట్లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. దీంట్లో ఇప్పుడు మనకి క్వాంటం నంబర్స్ మనం చెక్ చేద్దాం ఒకసారి. 4 క్వాంటం నంబర్స్ కూడా. ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఉంది కదా, ఈ ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ క్వాంటం నంబర్స్ చెక్ చేస్తే ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ దీనికి n వాల్యూ ఎంత? ప్రిన్సిపల్ క్వాంటం నంబర్ ఎంత? 2 కదా, 2. నెక్స్ట్ l అన్నమాట. l అంటే మనకి ఎసిమెట్రిక్ క్వాంటం నంబర్ ఎంత? s ఆర్బిటాల్ ఉంది కదా, s ఆర్బిటాల్ అంటే l వాల్యూ ఎంత? 0. నెక్స్ట్ ml వాల్యూ. ml అంటే మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటం నంబర్. s ఆర్బిటాల్ కి మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటం నంబర్ ఎంత? 0. లాస్ట్ గా స్పిన్ క్వాంటం నంబర్ ms. స్పిన్ క్వాంటం నంబర్ అంటే ఎలక్ట్రాన్ ఉంటే అప్వర్డ్ ఉంది. ఎలక్ట్రాన్ అప్వర్డ్ ఉంటే +12. ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ కి 4 క్వాంటం నంబర్స్ వచ్చాయి. ఇప్పుడు సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్ కూడా 4 క్వాంటం నంబర్స్ మనం రాద్దాం. సెకండ్ ఎలక్ట్రాన్ కి క్వాంటం నంబర్ ప్రిన్సిపల్ క్వాంటం నంబర్ n వాల్యూ ఎంత? ఈ ఎలక్ట్రాన్ కి 2 లో ఉంది కదా సెకండ్ షెల్ లో, సో 2. l వాల్యూ ఎంత? s ఆర్బిటాల్ లో ఉంది కాబట్టి 0. ml వాల్యూ is equal to s ఆర్బిటాల్ కి ml వాల్యూ ఎంత? 0. ms స్పిన్ క్వాంటం నంబర్ ఎంత? ఇది డౌన్వర్డ్ ఆరో ఉంది, సో ఇది డౌన్వర్డ్ ఆరో ఉంది. డౌన్వర్డ్ కాబట్టి -12. ఇప్పుడు చెక్ చేస్తే ఈ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ కి 4 క్వాంటం నంబర్స్ రాసాం. అయితే మనకి 3 క్వాంటం నంబర్స్ సేమ్ వచ్చాయి. ఈ 3 క్వాంటం నంబర్స్ సేమ్, బట్ 4th క్వాంటం నంబర్ చూడండి రెండింటిలో డిఫరెన్స్ వస్తుంది. అంటే
ఆర్బిటాల్ లో ఉన్న 2 ఎలక్ట్రాన్స్ కి 4 క్వాంటం నెంబర్లు సేమ్ గా ఉండవు. అంటే ఏదో ఒక క్వాంటం నెంబర్ 3 సేమ్ అవ్వచ్చు, బట్ కానీ ఏదో ఒక క్వాంటం నెంబర్ మాత్రం డిఫరెంట్ వచ్చేస్తుంది. దాన్నే పౌలీస్ రూల్ అన్నమాట. ఎలక్ట్రాన్ ఆర్బిటాల్ లో ఉన్న ఏ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ కూడా 4 క్వాంటం నెంబర్స్ సేమ్ ఉండవు. అంటే అట్లీస్ట్ ఒక క్వాంటం నెంబర్ అయినా డిఫరెంట్ ఉంటుంది. దాన్నే పౌలీస్ ప్రిన్సిపల్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఓకే, నోట్ డౌన్. సో ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ప్రీవియస్ ఈ లెసన్ నుంచి కొన్ని బిట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ బిట్స్ ఒకసారి మనం చెక్ చేద్దాం. సో ప్రీవియస్ గా మనం పెట్టిన కొన్ని బిట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది మన పాలిసెట్ లో. ఒకసారి ఆ బిట్స్ మనం చెక్ చేద్దాం ఒకసారి. సో క్వాంటం నంబర్స్ నుంచి మనకు ఒక బిట్ అడిగారు, ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. మనకు 4 quantum numbers ఇచ్చి impossible set of quantum numbers for any electron of an atom is. చూడండి, impossible set of quantum numbers for any electron of an atom is for an atom is. So first option, n is equal to 2, l is equal to 1, m is equal to 0, s is equal to plus half. Second option, n is equal to 2, l is equal to 2, m is equal to minus 1, s is equal to minus half. So third option is n is equal to 3, l is equal to 2, m is equal to plus 1, s is equal to plus 1 or plus half. So fourth option, n is equal to 3, l is equal to 0, m is equal to 0, s is equal to minus half. Which of the following set of quantum numbers not equal? It is not possible. It possible avadu. So it possible avadante always remember మన ఆల్రెడీ quantum numbers complete అయింది. దాంట్లో మనకి ఏంటంటే this quantum number not possible. Because అంటే n value సేమ్ ఉంది. ఇప్పుడు కూడా n value సేమ్ ఉండకూడదు. n ఎంత అయితే ఉంటుందో l వాల్యూ అనేది దానికన్నా ఒకటి తక్కువ ఉండాలి. ఆల్వేస్ n is greater than l. n లో తక్కువ ఉంటుంది, n ఎక్కువ ఉంటుంది. బట్ కానీ ఇక్కడ రెండు సేమ్ అయిపోయి కాబట్టి this quantum number is not possible. Okay, so answer is second one. Okay, right? Next one. Okay, so next one, so examination లో కొన్ని పాయింట్స్ అడుగుతున్నారు. దాంట్లో మనకి ఏంటంటే d ఆర్బిటాల్ షేప్స్ అడుగుతున్నారు మనకి. ఒకసారి మనం d ఆర్బిటాల్ షేప్స్ రాద్దాం. ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ d ఆర్బిటాల్ షేప్స్ అడుగుతున్నారు. s ఆర్బిటాల్ షేప్ ఏంటంటే స్పెరికల్. మరి p ఆర్బిటాల్స్ ఎన్ని ఉంటాయి? p ఆర్బిటాల్స్ ఎన్ని ఉంటాయి అంటే మనకి 3 p orbitals are there. px, py, pz. p orbitals are 3 possible. px, py, pz. So px అంటే ఏంటంటే మనకి, so this is the x axis. So this is the p orbital. So this is the px orbital. So this is the px orbital. Okay. This is the py orbital. This is the y axis. This is the py orbital. So what is the pz orbital?
along z axis. This is the z orbital, z axis. This is the gz. So that is the px, py, pz orbitals. Okay, now down. Okay, next one. So examination point of view, what are the shapes of d orbitals? D orbitals యొక్క shapes అడుగుతున్నారు. So d orbital shapes చెక్ చేద్దాం ఒకసారి. Okay, shapes of d orbitals. Shapes of d orbitals. d orbitals మొత్తం మనకు 5 ఉంటాయి. ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే మనకి dxy. ఫస్ట్ వన్ dxy, next one dyz, third one dzx, next one dx square y square, and last one dz square, dxy and x axis y axis. So in this x axis and y axis, orbitals are in between the axis. Orbitals are in between the axis. Examination అడుగుతారు. dxy and y లో d orbital అనేది on the axis ఉందా లేదా along the axis, on the axis ఉందా లేదా in between the axis ఉందా అంటే ఈ axis మీద లేదు, in between the axis, x axis కి y axis కి మధ్యలో ఉంది d orbital అంటే. అందువల్ల dxy is the d orbital is present in between xy axis. In this one, d orbital present in yz orbital, yz axis, y కి z కి మధ్యలో వస్తుంది. y కి z కి మధ్యలో ఉంది. అదే z axis చెక్ చేస్తే z axis ఇది x axis, z axis, dz axis, dz axis orbital. In this also, orbital is present between the axis, axis మధ్యలో ఉంది. నెక్స్ట్ dx స్క్వేర్ y స్క్వేర్, dx స్క్వేర్ y స్క్వేర్ లో కూడా సేమ్ అంతే. సో dx స్క్వేర్ y స్క్వేర్ లో d ఆర్బిటాల్ అనేది x యాక్సిస్ కి y యాక్సిస్ కి ఆన్ ద అన్నమాట. x యాక్సిస్ y యాక్సిస్ మీద ఉంటదన్నమాట. ఫస్ట్ మూడు కూడా ఇన్ బిట్వీన్ యాక్సిస్, అంటే యాక్సిస్ మధ్యలో ఉంటాయి d ఆర్బిటాల్స్. చూడండి యాక్సిస్ మధ్యలో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఏంటి d ఆర్బిటాల్ అనేది ఆన్ ద యాక్సిస్, యాక్సిస్ మీద ఉంటాయి. అంటే రెండు d ఆర్బిటాల్స్ కూడా మనం x యాక్సిస్ y యాక్సిస్ మీద రాయాలి. x యాక్సిస్ మీదన y యాక్సిస్ మీద రాస్తాం. ఇందాక మధ్యలో రాస్తాం ఇన్ బిట్వీన్, ఆన్ ద యాక్సిస్. సో దిస్ ఇస్ ద x y, dx స్క్వేర్ y స్క్వేర్, అండ్ లాస్ట్ dz స్క్వేర్, dz స్క్వేర్, dz స్క్వేర్ అంటే ఈ విధంగా ఉంటుంది. So this is the dz square orbital. This is the dz square orbital. Okay. These are the చూడండి dz square, dx square, y square ఈ రెండు కూడా d orbitals on the axis. d orbital on the axis దేని మీద ఉంటాయంటే dx square, y square, dz square. ఇవి మాత్రం d orbitals in between axis. ఆ డిఫరెన్స్ అర్థం చేసుకోండి. ఓకే, సో ఇక్కడతో మనకి స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఆటమ్ లెసన్ కంప్లీట్ అయింది. సో నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనం పీరియాడిక్ టేబుల్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం, క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ పీరియాడిక్ టేబుల్. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. ఫర్ మోర్ వీడియోస్ డౌన్లోడ్ SR Academy app. So and subscribe our channel. All the best.